السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یوسف سے چند آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ یہ سورت جو سورہ یوسف ہے، یہ تین سورتیں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، یہ تینوں صورتیں اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کے نام سے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے سورہ یونس ہے، ہود علیہ السلام کے نام سے سورہ ہود ہے، اور یوسف علیہ السلام کے نام پر سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف ان سورتوں میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل طور پر ذکر کیا، اور اس سورت کے اندر جو ایک صفت پائی گئی ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد ذکر کیا گیا۔ مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ ہم میں سے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، کھانے پینے والے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی جو وجہ تھی، ان تمام وجہوں میں سے یا ان تمام اسبابوں میں سے ایک سبب حسد کی بھی سبب تھی کہ وہ حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ یہ کوئی آج کا نیا معاملہ نہیں ہے کہ جو شخص قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب عظمت ہوتا ہے، اس شخص کے بہت سارے حاسد ہوتے ہیں۔ بھائیوں کی مثال قرآن کریم نے جو بیان کی ہے، وہ قرآن کریم نے بھائیوں کی مثال تین طریقے سے بیان کی ہے۔ ایک بھائی تو قابیل اور حابیل ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے حسد ہی کی بنا پر بھائی کو کنویں میں ڈال دیا ہے، اور ایک بھائی قرآن نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، جہاں قرآن نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین، میرا بازو بہت کمزور ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میں ایک بہت عظیم بادشاہ کے پاس دعوت توحید لے کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بات ٹھکرا نہ دے۔ اے میرے رب، میرے گھر والوں میں سے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا نائب بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا اور کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، معمولی بات، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم نے تیرے کندھے کو مضبوط کر دیا۔ تو قرآن نے جو تیسری صفت بتلائی ہے، وہ بھائی کو یہ بتلایا کہ بھائی بھائی کا کندھا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر بھائی کے لیے محبت ہوگی۔ ورنہ قرآن نے جو سب سے پہلا قصہ بیان کیا ہے وہ حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا،
دوسرا قصہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بیان کیا ہے، اور تیسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بیان کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے تیرے بھائی کو تیرے لیے کندھا بنا دیا ہے مضبوط، کہ تیرے بھائی کا کندھا تیرے لیے بہت مضبوط ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 کیفیت ذکر کی گئی کہ وہ کس کس حالت میں رہے ہیں۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا 2 داخلے کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک وقت ایسا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، غلام ہیں، خریدے اور بیچے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جو کیفیت ہے، زندگی کا جو دوسرا پڑاؤ ہے، وہ قید خانے کی زندگی ہے۔ زندگی کا جو تیسرا پڑاؤ ہے اسی مصر کے اندر، پہلی کیفیت یہ ہے کہ ایک غلام بیچے جا رہے ہیں، ایک غلام کی حیثیت ہے، ایک نوکر کی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ایک ملزم ہے، کسی قید خانے میں ہے۔ اور تیسری حیثیت یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ رب العالمین نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، حکمراں بنا دیا ہے۔ یہ سورت بہت ساری تعلیم دیتی ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہو، اور جتنا اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط ہوگا انسان اسی قدر آزمایا بھی جائے گا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت اختصار کے ساتھ پورے سورہ کے اندر انہی کا قصہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے مختلف پیرائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اس سورت کی شروعات کی یا جو بیان کیا، کہا کہ یہ کتاب مبین ہے، واضح روشن کتاب ہے، اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اہل مکہ کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ روشن کتاب ہے، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ مکہ والوں کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کے اندر ایک بہترین قصہ بیان کیا، کوئی افسانہ نہیں، کوئی ناول نہیں، کوئی بری خبر نہیں، بلکہ کہا احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہم نے بیان کیا۔ ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے اس وحی میں ایک بہت بہترین قصہ ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ آپ لوگ غفلت میں تھے، سستی میں تھے، لیکن اب جب یہ قصہ ہم نے بیان کر دیا ہے اور واضح کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے، تمہاری زبان میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن کا بھی معاملہ بہت عجیب ہے، سب سے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے سب سے اشرف زبان میں ہے جو جنتیوں کی زبان ہے، سب سے اشرف فرشتے کے ذریعے سے آئی ہے، سب سے اشرف رات میں نازل ہوئی ہے، سب سے اشرف انسان پر نازل ہوئی ہے، سب سے اشرف شہر میں جس کو قرآن نے بلد الامین کہا ہے اس شہر میں نازل ہوئی ہے، اور سب سے مقدس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے عربی میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم عربی داں سمجھ سکو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ والد محترم ایسا ایسا میں نے قصہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو منع کرتے ہیں کہ دیکھنا اس قصے کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ لیکن ایک بچے کی کیفیت کیا ہے؟
उसे क्या मालूम कि भला क्या है बुरा क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस किस्से को अपने भाइयों से बयान कर देते हैं। भाई उसी किस्से को सुनने के बाद भाइयों के दिल में हसद हो जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं, भाइयों को यही लेकर के हसद हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शिकार के बहाना ले जाते हैं, दौड़ के बहाना ले जाते हैं और उस कुएं में डाल देते हैं, जिस कुएं को अगर अपनी जबान में कहा जाए तो अंधा कुआं। एक कौम वालों का गुजर होता है, पानी के लिए वो अपने लोगों को भेजते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा हुस्न था कि अल्लाह तबारक, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी खूबसूरती अता कर दी थी और आधे में सब लोग हैं। यह उनके खूबसूरती का मेयार था। उस कौम वालों ने ले जाकर के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में बेचा। अजीज मिस्र की बीवी ने खरीद लिया, कहा हमारे पास कोई नरीना औलाद नहीं है, हम इसको अपना औलाद बना लेंगे। लेकर के गए, जो मिस्र का बादशाह है उसके घर पल रहे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे हैं। उसकी बेवी फरेफ्ता हो जाती है, वो बुराई का इरादा करती है। कुरान के अल्फाज हैं अरबी में हई तलक, जिसको आज अपनी जबान में कह सकते हैं कि खुशामदीद आइए। वो अपने आप को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए परहबा कर देती है, कहती है आइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने नफ्स को बचा करके भागते हैं। बादशाह सामने खड़ा हुआ है, अपनी सफाई पेश करते हैं। वो बीवी कहती है कि नहीं, ऐसा मामला नहीं है। औरत की एक चाल जो अय्यारियों या मक्कारियों से पुर है, वो अपने चाल का इस्तेमाल करती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फंसा देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत सारी तावीलें करते हैं, मामला काजी या हाकिम तक पहुंचता है। कोई फैसला करने वाला, कोई काजी या कोई हाकिम, कोई आदिल कहता है कि कमीज की अगर यह कैफियत है कि कमीज आगे से फटा हुआ है तो खताकार यूसुफ हैं, और अगर कमीज पीछे से फटा हुआ है तो उस बीवी की खता है। जब देखते हैं तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का मामला पीछे से फटा हुआ होता है। उसके बावजूद खानदान की औरतें उस पर मलामत करने लगती कि अगर बुराई का इसका इरादा ही था तो इसका नौकर मिला था। अजीज मिस्र की बीवी तमाम लोगों को बिठा देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके वो लोग अपनी उंगलियां काट लेती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मेयार ये है कि वो तमाम औरतें चाल चल करके अपनी उंगलियां काट लेती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाता है। दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, मुझे इज्जत से प्यारी जेल में रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे जेल ज्यादा पसंद है, कैद मुझे ज्यादा पसंद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाता है। आपके साथ कैद खाने में जाने वाले दो और लोग होते हैं। एक तो बादशाह का खानसामा होता है, बावर्ची, और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी होता है। वो दोनों लोग भी जाते हैं, वो दोनों ख्वाब देखते हैं। ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि आप बेहतरीन ताबीर करने वाले हैं, बताइए ताबीर ख्वाब की क्या कैफियत है, इसकी क्या ताबीर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि दोनों ने ख्वाब क्या देखा है। सबसे पहले तौहीद की दावत पेश करते हैं उन दोनों के सामने, कैफियत पूछते हैं। एक ख्वाब बतलाता है कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अंगूर को निचोड़ रहा हूं, यानी शराब बना रहा हूं। और दूसरा ख्वाब देखता है
कि मैं अपने सर पर रोटी रखे हुई हूं और उसको परिंदे ले ले करके उड़ रहे हैं, रोटी नोच रहे हैं। दोनों ख्वाब बतलाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बतलाते हैं कि एक शख्स फिर बादशाह के यहां साकी बनने वाला है, वो अपनी ड्यूटी पर बहाल हो जाएगा, और जो दूसरा शख्स है उस दूसरे शख्स की कैफियत यह है या दूसरे ख्वाब की ताबीर यह है कि वो शख्स, उसका इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल होने के बाद उस परिंदे उसके गोश्त को या उसके जिस्म को ऐसे नोच करके उड़ेंगे। ये दोनों के ख्वाब की ताबीर बतलाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुछ दिनों के बाद अजीज मिस्र खुद ख्वाब देखता है कि 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही। ताबीर पूछता है कि क्या है इसकी ताबीर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक रसाई होती है। आप ख्वाब की ताबीर बतलाते हैं कि 7 साल गल्ला काफी पैदा होगा, उसके बाद 7 साल तक कहतसाली होगी। ऐसा कीजिए कि जिन 7 सालों में गल्ला पैदा हो रहा है उसमें से कुछ खाइए और कुछ जखीरा अंदोजी कीजिए, रखिए, ताकि कहतसाली के अय्याम में तुम्हारे लिए वो काम आ सके। जब बादशाह को यह खबर मिलती है तो बादशाह कहता है कि उस शख्स को ले आओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी ख्वाब की ताबीर के बहाने बाहर निकलते हैं और जाते हैं, बादशाह से कहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी हमें दे दें, मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभाऊंगा। आप खजाने के मालिक हो जाते हैं, गल्ला बांटने वाले हो जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन भाइयों ने आपको कुएं में डाला था, उन भाइयों की भी पहली आमद होती है। भाई 3 बार मिस्र में आते हैं, पहली आमद होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते ही पहचान जाते हैं, भाइयों को गल्ला भी देते हैं, बड़ी आओ भगत करते हैं, और उसके बाद जो उनसे रकम लिया था या पूंजी ली थी, वो पूंजी भी उनके साजो सामान में डाल देते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताओ कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो, पूरी कैफियत बतलाते हैं। कहते हैं कि और कोई भाई है? कहते हैं हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। कहते हैं अब की बार उसको भी लाना। वो लोग आते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, दूसरी बार बिन्यामीन के साथ पहुंचते हैं। जब बिन्यामीन के साथ पहुंचते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तदबीर के तहत बिन्यामीन को अपने पास रोक लेते हैं। तीसरी बार भाई फिर जाते हैं और बहुत कम पैसा लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं, साबिर हैं, खैरख्वाह हैं, आप मुझे पूरा पूरा गल्ला दीजिए। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तीसरी बार भाई पहुंचते हैं गल्ला देते वक्त, तब उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा ऐसा मामला था, आपका कोई भाई है? तो भाई नहीं मानते हैं कि ये यूसुफ हैं। फिर जब अजीज मिस्र कहता है कि नहीं यही यूसुफ हैं, तब भाइयों को एतबार होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कमीज दे देते हैं कि ले जाओ, अपने वालिदे मोहतरम के चेहरे पर डाल देना। यह बतौर मोजज़ा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की रोते रोते आंखें बह गई थी या खुश्क हो गई थी, आंखें देख नहीं सकते थे, बीनाई चली गई थी। जैसे यहां से भाई कमीज लेकर के निकले, वहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। बेटे पहुंचते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कमीज डालते हैं, बतौर मोजज़ा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस लौट आती। यहां नबी का मामला है, एक नबी है, दूसरा नबी का बेटा नबी होने वाला है। इनको नहीं खबर है कि कहां है, किस कुएं में डाला गया है, किस कैद खाने में है और कौन से खजाने पर बैठा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको कहां किस तरह से अता करता है इंसान नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन और गैब की जो चीजें हैं वो भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम।
حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اہل و عیال جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بلاتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ مصر میں رہنے لگتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مختصر قصہ تھا جو سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ تمام واعظ و نصیحت یا تمام یہ عبرت آموز واقعات سن کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے، الہ العالمین ہمارے سینہ کو ہر قسم کے عیوب سے پاک کر دے، الہ العالمین ہم سب کے سینے کو صاف و شفاف کر دے، الہ العالمین اس میں مسلمانوں کے تئیں جو کچھ بھی خلش ہو اس خلش کو تو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔